اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد صلاة وسلاما خالدا مع خلودك ودائما مع دوامك لا ممت له دون علمك ولا ممت له دون ماشيتك لا نثني كما أنت أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي لا تراه العيون لا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاكيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وخلق الخلق وأحصاهم كل عدد ورفع السماء بقدرته بغير عمد وبسط الأرض بقدرته على ماء الجمد وجعل الجبال أوتادا وقسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد هو الحي القيوم علي العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي أعطاه خلق آدم معرفة شيش شجاعة نوح خلة إبراهيم لسان إسماعيل رضا إسحاق فصاحة صالح حكمة لوط بشرى يعقوب جمال يوسف صبر أيوب صوت داود طاعة يونس جهاد يوشع حب دانيا وقار إلياس جهد عيسى قوة موسى هيبة سليمان علم الخزر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وقال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا مشايق رقع والشباب خشع والأطفال ردع والأنعام رتع لجعلت السماء حديدا والأرض صفصفا والتراب رمضا ما أنزلت من السماء قطرا وما أنبأت من الأرض حبا بل أنزلت عليكم العذاب سبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حارس يأتي على أمتي زمان
لا يبقى من القرآن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة هي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة حور اسمها عينا يمينها 70,000 خادم وشمالها كمثل هكذا ويقول يا أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ভাইয়া বুজুর্গ সম্মানিত আমার মহব্বতের ভাইরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখন আমাদেরকে জীবিত রাখছেন। কে রাখছেন জীবিত? ওই আমার আল্লাহ তাআলাই জীবিত রাখছেন। ওই আল্লাহ তাআলাই বলতেছেন হুয়া ইউহয়ি ওয়া ইউমীত, বান্দা আমি চাইছি তুমি জীবিত আছো, আবার আমি যখন চাবো তোমার মরতেই হবে। সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাকে রাখতে চাবে কিন্তু কেউ রাখতে পারবে না। কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তুফিরুনা মিনহু, হে নবী আপনি বলেন তারা তো মৃত্যুর থেকে পালাইতেছে, জ্বর হইলেই তো ওষুধ খায়, কি বলেন? হ্যাঁ, নাপা খাইতে দেরি করি না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলতেছেন হ্যাঁ আপনি যদি বেশি হয় তাহলে মেডিকেলে ভর্তি হইতে দেরি করি না। কারণ কি না, ট্রিটমেন্ট ভালো হইতে হবে, চিকিৎসা করে আমার সুস্থ হইতে হবে। যদি বাংলাদেশে চিকিৎসা না হয় সে বিদেশ যেতে দ্বিধাবোধ করে না, সে মৃত্যুর থেকে পালাইতেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কি বলতেছে? ফাইন্নাহু মুলাকিকুম, অবশ্যই মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে। সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়ব, ওই আলিমিল গায়ব ওই আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফায়ুনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালুন, 60-70 বছর তোমাদেরকে যে একটা সুযোগ আমি আল্লাহ তাআলা দিছিলাম, ওই সুযোগে তোমরা কি করছো পাই টু পাই হিসাব তোমাদেরকে আমি ওই কিয়ামতের ময়দানে আমার সামনে তোমাদের দিতে হবে। লা তাযালু কদমা আবদিন ইয়াউমাল কিয়ামাতি হাত্তা ইসআলু আন আরবাইন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে কিয়ামতের ময়দানে সবাই দাঁড়াবে। সে হোক মুফতি সাহেব, সে হোক আমির সাহেব, সে হোক কোটিপতি, সে হোক পাঁচতলার মালিক, সে হোক গাছতলায় সে বসবাস করে, যত কিছুই হোক দুনিয়ার হাইসিয়তে আল্লাহ তাআলার সামনে একদিন সে দাঁড়াবে। আর 4 প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া লা তাযালু কদমা আবাদিন, তার চুল পরিমাণ পাও সে লড়াইতে পারবে না। হাত্তা ইসআলু আন আরবাইন, 4 প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া। একটা হলো আন হায়াতিহি ফিমা আফনাহু, তোমাকে আমি 60-70 বছর একটা জিন্দেগি তোমাকে আমি দিছিলাম, ওইটা কোন কাজে ব্যয় করে আসছো এটার হিসাব তুমি আমাকে দাও। আন শাবাবিহি ফিমা আফনাহু, তোমার এক যৌবন তোমাকে আমি দিছিলাম, অনেককে যৌবনে আমি পাড়া দেওয়ার আগেই তাকে আমি দুনিয়ার থেকে নিয়ে গেছি, যৌবনের মজা তাকে আমি নিতে দেই নাই, যৌবনের স্বাদ সে বুঝে নাই। তোমাকে আমি যৌবন দিছিলাম, যৌবনের স্বাদও তুমি নিছো, যৌবনে তুমি এরকম সব কিছু বুঝছো, কিন্তু আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করতে হবে এটা তুমি বুঝো নাই। ওই যৌবনের তুমি আমাকে হিসাব দাও। ওয়ান মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবতা ফিমা আনফাকাহু, আর ওই মালের হিসাব তুমি আমাকে দাও, কোন জায়গা থেকে তুমি কামাই করছো আর কোন জায়গায় ব্যয় করছো, তুমি হালাল পথে কামাই করছো কিনা, আবার হালাল পথে তুমি ব্যয় করছো কিনা। হ্যাঁ, এটার তুমি আমাকে হিসাব দাও। ওয়ান ইলমিহি বিমা আমিলা, তুমি ওই এলেমের ব্যাপারেও আমাকে এরকম হিসাব দাও, যতটুকু তুমি জানছিলে অতটুকুর উপর তুমি আমল করছিলা কিনা। আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, বান্দা তোমাদেরকে যা কিছু আমি দিছি, এই 2টা চোখ আমি তোমাকে দিছি। আলাহুম আইনুন ইউবসিরুনা বিহা, কার 2টা চোখ দিয়ে দেখতেছো? আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তোমাকে 2টা চোখ দিছি। একটা চোখের মধ্যে 13 কোটি ক্যামেরা ফিট করছি, 2টা চোখের মধ্যে 26 কোটি ক্যামেরা আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিট করছি। আর একটা চোখের মধ্যে 13 লক্ষ বলক তার আমি এরকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাজাইছি। 2টা চোখের মধ্যে 26 লক্ষ বলক তার আমি সাজাইছি। একটা তারের সাথে যদি আরেকটা তার লাগা যায় তাহলে এরকম স্পার হয়ে যাবে, বাষ্ট হয়ে যাবে। তুমি মানুষদেরকে উল্টা দেখবা, একটা মানুষকে 3টা মানুষ তুমি দেখতা,
আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 5 সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে তোমার 13 লক্ষ তার আমি এরকম সাজায় রাখছি, একটা তারের সাথে একটা তার লাগাই নাই। একটা 5 সেন্টিমিটারের চোখের মধ্যে 13 কোটি ক্যামেরা আমি ফিট করছি। কোনোদিন এই ক্যামেরার জন্য তোমার চার্জ দিতে হয় নাই, ট্যাক্স দিতে আমি হয় নাই। আমি তোমাদের কোনোদিন তোমার থেকে ট্যাক্স নেই নাই বান্দা। আমি তোমাকে দুনিয়া সব নিয়ামত তোমাকে আমি দেখাইছি। আর তোমাকে খালি বলছিলাম চোখ যে তোমাকে আমি দিছি, এই চোখ দিয়ে আমাকে একটু রাজি খুশি কইরা আইসো। কিন্তু তোমাকে এই চোখ যে দিছি, দুনিয়ার সব কিছুই তুমি এরকম দেখছো, মজা নিছো, কিন্তু আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করতে হইব ওই চোখ দিয়ে। তুমি কোনো এরকম পেরেশানি ছিল না তোমার। আখেরাত গড়তে হইব চোখ দিয়ে, এটার কোনো পেরেশানির প্রস্তুতি তুমি নাও নাই। তোমাকে যে 2 চোখে আমি 13 কোটি 26 কোটি ক্যামেরা আমি দিছি, হ্যাঁ, এটাকে আমি তোমাকে কোনো নিয়ামত দেই নাই বান্দা? হ্যাঁ, এটাই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, বান্দা আলাহুম আযান ইয়াসমাউনা বিহা, 2টা কান দিয়ে যে শুনতেছে, কান তোমাকে কে দিছে? একটা কানের মধ্যে 1 লক্ষ টেলিফোন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিট করছি। 2টা কানের মধ্যে 2 লক্ষ টেলিফোন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিট করছি। তুমি হ্যালো বললেই বুঝা ফেলছো এটা আমার বড় ছেলের হ্যালো, তুমি হ্যালো বললেই বুঝা ফেলছো এটা আমার মার হ্যালো, তুমি হ্যালো বললে বুঝা ফেলছো এটা আমার বড় মেয়ের হ্যালো, তুমি হ্যালো বললে বুঝা ফেলছো এটা আমার ওই দোস্তের হ্যালো। এই যে তোমার ডাইভেট করার আর পার্থক্য করার ক্ষমতা আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়ে দিছিলাম। 2টা কানের মধ্যে আমি 2 লক্ষ টেলিফোন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিট করছি। হ্যাঁ, সারা শরীরের মধ্যে 72,000 বর্গ কিলোমিটার রগকে আমি সাজাইছি। এই রগের মধ্যে দিয়া এরকম পানি, এই রগের একটা ড্রেন, এই ড্রেন দিয়ে আমি রক্ত সাপ্লাই করছি, এই ছোট ড্রেন দিয়ে আমি পানি সাপ্লাই করছি, এই ছোট ড্রেন দিয়ে আমি অক্সিজেন সাপ্লাই করছি। যেখানে তোমার যতটুকু দরকার, তোমার চুলের গোড়া যতটুকু অক্সিজেন, পানি আর রক্ত দরকার, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৌঁছে দিছি। তোমার নখের গোড়ায় আর আগায় যতটুকু দরকার, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৌঁছে দিছি। তোমার সারা বডির মধ্যে যেখানে যতটুকু রক্ত, পানি আর অক্সিজেন দরকার, আমি ড্রেনের মাধ্যমে রক্ত নামক ওই ড্রেনের মাধ্যমে সারা শরীরের মধ্যে আমি সাপ্লাই করতে দরকার। এটাকে আমি তোমার জন্য চিন্তা দিই নাই। আসলে আপনি পুরো বান্দা তোমার সাথে চিন্তা গভীর মধ্যে দেখো আমার কোনো এমন আছে না নাই, তুমি আমার বান্দা তোমার শরীরের মধ্যে দৈনিক আমি সুস্থ একটা মানুষকে দৈনিক আমি 36 বার ডায়ালিসিস করছি। আমি পদ্ধতি ভাবে করছি। যদি আমি ডায়ালিসিস না করতাম তোমার শরীরের মধ্যে রক্ত এরকম নষ্ট হয়ে যাইতো, পানি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাইতো, তোমাকে বাধ্য করতে হইতো তোমার বাধ্য হইতে হইতো প্রতিদিন ডায়ালিসিস করার জন্য। তোমাকে আমি কুদরতি ভাবে দৈনিক 36 বার ডায়ালিসিস করছি। এটাকে আমি তোমার প্রতি কোনো ইহসান করছি না করি নাই? হাল জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান। হে বান্দা, তোমার সারা দিন রাত বডির মধ্যে দেখো, যদি আমি কোনো ইহসান কইরা থাকি তো তুমি আমার প্রতি ইহসান কইরো। আমি আল্লাহর প্রতি কি কইরো? ইহসান কইরো। দৈনিক একটা সুস্থ মানুষ 1,60,000 বার নিঃশ্বাস নেই, অথবা 1,60,000 বার নিঃশ্বাস নেই। আর নিঃশ্বাসের মধ্যে একটা ফেরেশতা আছে। যখন নিঃশ্বাসকে আমি ভিতরে নিতে চাই, রোগের মধ্যে একটা ফেরেশতা বসে আছে। যখন নিঃশ্বাসকে আমি ভিতরে নিতে চাই, তখন এই ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার কাছে অনুমতি নেয়। আল্লাহ আমসিকাল হাক্কুল, আল্লাহ ধরে ফেলবো না ছেড়ে দিব? আল্লাহ তাআলা যখন বলে উৎসুক লা তামসিক, ছেড়ে দাও, ধীরো না, তখন নিঃশ্বাস ভিতরে যায়। আবার যখন বাইরে বের করতে চাই, ওই ফেরেশতা আবার আল্লাহ তাআলার কাছে অনুমতি নেয়। আল্লাহ আমসিকা বাতরুক, আল্লাহ ধরে ফেলবো না ছেড়ে দিব? তখন আল্লাহ তাআলা যখন বলে উৎসুক লা তামসিক, ছেড়ে দাও, ধীরো না, তখন নিঃশ্বাস আমি বাইরে বের করতে পারি। এই ফেরেশতা দৈনিক 1,60,000 বার নিঃশ্বাস নিতেছে। আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 1,60,000 বার নিঃশ্বাস নেওয়ার অনুমতি দিতেছে। তারপর আপনি আমি ভিতরে নিতে পারতেছে আর বাইরে বের করতে পারতেছে। যেদিন আল্লাহ তাআলা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ ইমসিক লা তাতরুক, ভিতরে নিচে আল্লাহ তাআলা যেদিন বলবে সে ভিতরে নিচে বাইরে বের করার ক্ষমতা দিও না, সেদিন ফেরেশতা আটকে ফেলবে, দইরা ফেলবে, বাইরে বের করার ক্ষমতা আমার থাকবে না। ডাক্তার কাছে নিয়ে যেতে পারে আমাকে, ওই অক্সিজেন লাগাইতে পারে আমাকে, বুকের মধ্যে পাঞ্চ দিতে পারে আমাকে, আমার পরিবার আমার সামনে কাঁদতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু বাইরে বের করার নিঃশ্বাস ক্ষমতা আর কারোর থাকবে না। আমার দুনিয়ার মধ্যে কাউ থাকবে না। চেষ্টা করতে পারে, আমিও চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনুমতি উঠে নিছে, আর নিঃশ্বাস বাইরে বের করতে আমি আর পারবো না। বান্দা, ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম, ওই বান্দা,
কোন কোন জিনিস তোমাকে আমি দয়ালু আল্লাহ তাআলা থেকে তোমাকে দূরে সরাইয়া দিল? অফি আনফুসিকুম, তোমার সাড়ে তিন রাত বডির মধ্যে দেখো আমার কোনো নিয়ামত আছে না নাই? তোমার একটা কিডনির মধ্যে আমি 10,000 ফিল্টার ফিট করছি, তুমি যে পানি খাইতেছো ফিল্টারিং কে করতেছে? আমি আল্লাহ তাআলার কুদরতে তোমার কলিজার মধ্যে ওই ফিল্টারিং আমি আল্লাহ তাআলা করতেছি। করার পরে তোমার যেখানে পানি দরকার, যতটুক দরকার আমি সারা শরীরের মধ্যে পৌঁছে দিতেছি। যেই পানি নষ্ট ওইটা আমি প্রসেসিং করে বের করে দিতেছি। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন মসজিদে নামাজ পড়ার পরে বের হইছে, একটা লোককে দেখে, চোখেও দেখে না, কানেও শুনে না, কুষ্ঠ রোগী। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবীদেরকে বলতেছেন, হাল রাআইতুম ফিহি নি'মাতুন, তোমরা কি ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো নিয়ামত দেখতে পাইতেছো? তখন সাহাবীরা উত্তরে বলল, ইয়া আমিরুল মুমিনিন মা রাআইতু নি'মাতুন, আমরা তার মধ্যে কোনো নিয়ামত দেখতে পাইতেছি না, কারণ সে চোখেও দেখে না, কানেও শুনে না, কানে না শোনার কারণে কথাও বলতে পারে না, আবার তার শরীরের মধ্যে কুষ্ঠ রোগী। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা বলতেছে, তোমরা কি এই নিয়ামতটা দেখতেছো না? সে পানি খাইতেছে, ওই পানিটা আবার ঠিক মতো বের করতে পারতেছে, এটাকে তুমি নিয়ামত মনে করো না? সে যে খাবার খাইতেছে এটা ঠিক মতো ভাবে আবার যে প্রতিদিন বের করতে পারতেছে, এটাকে তুমি নিয়ামত দেখো না? যদি যেটা খাইছে যদি বের করতে না পারতো বুজুর্গ, তার চিৎকারে এলাকা এরকম গরম হয়ে যেত, এলাকার মানুষ তার চিৎকার শুনতে পাইতো। কে আমাকে পেটে যাওয়ার পরে কে এগুলা সব প্রসেসিং করতেছে? কে আবার ঠিক মতো বের করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কে আমাকে দিতেছে? আমিরুল মুমিনিন বলতেছে, এটা কি তুমি নিয়ামত মনে করতেছো না? যে পানি খাইতেছে আবার ঠিক মতো বের করতে পারতেছে, আবার সে খাবার খাইতেছে ঠিক মতো প্রসেসিং হয়ে বের করতে পারতেছে, দেখো না? যদি একটু আটকায়া যায় পেট ফোলা শুরু হবে, অপারেশন ছাড়া কোনোভাবেই বের করা সম্ভব না। এটাই বলতেছেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বান্দা বান্দা আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, তোমাকে যা দিছি আমি আল্লাহ তাআলা দিছি, যা দিছি ধন সম্পত্তি, তোমার প্রপার্টি 3.5 হাত যে ধন সম্পত্তি এটাও আমি দিছি, যা কিছু তোমাকে দিছি দুনিয়ার মধ্যে এটা আমি তোমাকে দিছি, এটা তুমি আমার রাস্তায় খরচ করো। মিন ক্বাবলি আইয়াতি আহাদাকুমুল মাউত, তোমার কাছে মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত তোমার এটা সুযোগ, মৃত্যু আসলে কিন্তু আর খরচ করতে পারবা না। বান্দা আমাকে রাজি খুশি করার জন্য খরচ করো। যখন সে আজরাইলকে দেখে ফেলবে তখন সে বলবে, হায় আমি তো বুঝতে পারি নাই আজরাইল তো এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে, এটা আমি বুঝতে পারি নাই, আমি তো মনে করছি আজরাইল তো মনে আরো কিছুদিন পরে আসবে। তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে বলবে, আল্লাহ কিছু সময় আপনি আমাকে দেন, আমি তো এখন আজরাইলের চোখের সাথে আমার চোখ খাইয়া গেছে, এখন আমি বুঝে ফেলছি আজরাইল আমাকে না নিয়ে যাবে না। আজল কি না তোরা না তোরা না তারা तुझे बचपन ने बरसू खिलाया, जुआनी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुरा पहना कर फिर किया क्या सताया, अजल तेरे कर दे के बिल्कुल सताया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है तमाशा नहीं है। मिले हक में पहले शाह कैसे कैसे, সব তো তর্জমা করার সময়ও নাই, প্রথম কিছু কিছু তর্জমা করি যে এই মাটির মধ্যে তো কত বাদশার নামই শুনছি, কি বলেন? হ্যাঁ, কিন্তু আজকে কি বাদশা কি দেখা যায়? মাটি তো সব খেয়ে ফেলছে, তার অস্তিত্ব খেয়ে ফেলছে, তার শরীরও খেয়ে ফেলছে, তার সবকিছু খেয়ে ফেলছে। মিলে থাকবে পেহলে শাহ কেসে কেসে, মিটে নামিও কে নেশা কেসে কেসে, কত নামওয়ালাকেই তো মাটি খেয়ে ফেলছে। এক নামে তাকে সবাই চিনতো, যে চেয়ারম্যান সাহেব, যেরকম মেম্বার সাহেব, এরকম মন্ত্রী মিনিস্টার, তাকে এক নামে সবাই চিনতো, কিন্তু মাটি তো তার নামও খেয়ে ফেলছে, তার নামও অস্তিত্ব খেয়ে ফেলছে। মাটি খুললে তার হাড্ডিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মিটে নামিও কে নিশা কেসে কেসে, মাকি হো গা মাকা কেসে কেসে, কত মাটি তো মাটির সাথে মিশে গেছে। আমার শরীর তো মাটির, কত মাটি তো মাটির সাথে অস্তিত্ব হারায় ফেলছে। বাকি হোগা মাকা কেসে কেসে, জমি খাওয়া ইয়াসমা কেসে কেসে, জায়গা জি লাগানে কে দুনিয়া নেহি হ্যায়, ভালোবাসা লাগানোর জায়গা দুনিয়া না, ইব্রত কি যা হে তামাশা নেহি হ্যায়। যত উপদেশ গ্রহণ করতে হবে, আজকে যাকে নিয়ে যাইতেছে কালকে আমাকে নিয়ে যাবে,
একদিন এক সাহাবী সামনে দিয়ে একটা লাশ নিয়ে যেতেছে, তখন বলতেছে এটা কার লাশ? এক সাহাবী উত্তরে বলতেছেন এটা তোমার লাশ। ঘাবড়ে গেছে, আরে কিরকম জবাব দিলা? বলতেছে তুমি ঘাবড়ে গেছো, তাহলে শুনো এটা আমার লাশ। আরো ঘাবড়ে গেছে, কিরকম কথা বলো? তাহলে শোনো, যে মারা গেছে সে তো লাশ হইয়াই গেছে, এখন নাইলে তুমি হইবার লাশ, নাইলে আমি হবো লাশ। হ্যাঁ, যে মারা গেছে তো লাশ হয়েই গেছে। সে তো আমাদেরকে এটাই মেসেজ দিতেছে যে ভাই আমিও মনে করছিলাম কিছুদিন থাকবো, গুছাবো, দুনিয়া করব, দুনিয়ার মজা আমি চাকবো, কিন্তু হঠাৎ করে আজরাইল আমাকে এসে নিয়ে গেছে। ভাই আপনি তো কিন্তু এরকম ভাবে একদিন এসে নিয়ে যাবে, আপনি কিন্তু তৈরি হয়ে নেন। সে যেতে থাকে আর আমাকে মেসেজ দিতে থাকে। হ্যাঁ, হারুন রশিদের 16 বছরের ছেলে যখন মারা যেতেছিল, আবু আমের বসে রানের উপরে মাথা রেখে, তার বাবা তখন রানিং বলকের বাদশা, অর্ধজাহানের পৃথিবীর বাদশা। একটাই ছেলে ছিল, সে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জঙ্গলে চলে গেছিল, আখিরাতকে পাওয়ার জন্য জঙ্গলে চলে গেছিল। 16 বছরে যখন আল্লাহকে রাজি খুশি করে যখন মারা যেতেছিল, মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে সে একটা মেসেজ দিয়ে গেছে আপনার আমার কাছে, একটা কবিতা পড়ে সে মারা গেছে। সে বলছিল এটা, ইয়া সাহিবি লা তাকতারিবি তানাউমিন, হে আমার বন্ধুরা আমি চলে যাইতেছি, তোমাদেরও চলে যাইতে হইব। তোমরা কিন্তু দুনিয়ার নাজ নেয়ামতের উপরে ধোঁকা খায়ো না। লা তাকতারিবি তানাউমিন, তোমার যে নাজ নেয়ামত সেটা সব ধোঁকা। তোমার চাকরি ধোঁকা, ব্যবসা ধোঁকা, তোমার বিবি ধোঁকা, তোমার বাল বাচ্চা ধোঁকা, তোমার সব কিছু প্রপার্টি ধোঁকা, তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স ধোঁকা। যদি ধোঁকাই না হইতো, মারা যাওয়ার পরে কিছু না কিছু হইলে নিয়ে যেতে পারতাম। আল্লাযী জামাআ মালাহু ওয়া আদ্দাদা ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা। তুমি ধন সম্পত্তি জমা করতেছো আর মনে করতেছো, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যেটা তোমাকে চিরস্থায়ী হায়াত দিবে, কাল্লা, কোশ্চিন কালেও না, এই ধন সম্পত্তি তোমাকে চিরস্থায়ী হায়াত দিতে পারবে না। কাল্লা লা ইউমবাযান্না ফিল হুতামা, তুমি তো হুতামা জাহান্নামের দিকে আগাইতেছো, যে জাহান্নামের ডাইনে আগুন, বামে আগুন, পায়ের নিচে আগুন, মাথার উপরে আগুন, যেই সামনে আগুন, খলফি নারুন, পিছে আগুন, যেই সমুদ্র, আগুনের সমুদ্রের যে গভীরতাটা হবে 70 বছরের গভীরতা। কয় বছরের গভীরতা? 70 বছরের গভীরতা। যেটা বলতেছিলাম যে ওইটাই হারুন রশিদের ছেলে ওই 16 বছরে যখন মারা যাইতেছে তখন বলে দিতেছে, ইয়া সাহিবিলা তাকতারিবি তানাউমিন, হে আমার বন্ধুরা তোমার দুনিয়ার নাজ নেয়ামতের ধোঁকায় তোমরা পড়ো না। অল আমরু ইয়ানফাদু আন নাঈম ইয়াজুলু, তোমার জীবন কিন্তু বরফের মতো গলে গলে শেষই হইতেছে, ওই মোমের মতো গলে গলে শেষই হইতেছে। তুমি কিন্তু শেষের দিকেই যাইতেছো, শেষের দিকেই যাইতেছো। ওই হঠাৎ করে গর্তের মধ্যে তোমার পড়ে যাইতেই হবে 3.5 হাত, হ্যাঁ, চওড়া 3.5 হাত লম্বা আর 2.5 হাত চওড়া। ওই গর্তের মধ্যে তোমাকে পড়তেই হবে, যাইতেই হবে। তুমি যেই হও আর যাই হও, ওই গর্তে যাওয়া ছাড়া তোমার শেষ কোনো ঠিকানা নাই। ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম, আমার কাছে তোমাদের শেষ দৌড়, ওই গর্তে কবরের কাছে তোমার শেষ দৌড়। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়া ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম, আর আমার কাছেই তোমাদের হিসাব নিকাশ দিতে হবে। ওয়াইদা হামালতা ইলাল কুবুরি জানাজাতান ফাআলাম বিআন্নাকা বা'দা মাহমুলুন। হারুন রশিদের ছেলে বলতেছে, দোস্ত যখন দেখো কোন ওই মরা খাটের উপরে কারো লাশ নিয়ে যাইতেছে, তুমি মনে রেখো এরপরে তোমার সিরিয়াল চলতেছে, ওই মরা খাটের উপরে তোমারে কিন্তু উঠতে হবে। তো তোমার সিরিয়াল চলতেছে, সে দেখা যাইতেছে দোস্ত আমি যেহেতু উঠা চাইতেছি, হ্যাঁ, তোমারও কিন্তু 2-1 দিন পরে এই মরা খাটের উপর উঠতে হবে, এটাতে উঠতে হবে। আর এরকম তোমার আমার আমি যেখানে যাইতেছি ওইখানে তোমারও যাইতে হবে। जमी खा गए आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। टूके साहस को छोड़ दिया, बदेश बदेश फेरे मारा। হ্যাঁ, আজরাইল আলাইহিস সালাম কোন জায়গাকেই ছাড়তেছে না, সে এক দেশের থেকে আরেক দেশ ফেরি করতেছে। কিসের ফেরি করতেছে? আজরাইল আলাইহিস সালাম জান কবজ করার ফেরি করতেছে। সে এক ঘরের থেকে এই ঘর শূন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরি করতেই থাকবে। এই গ্রামে সকল মানুষ শূন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরি করতেই থাকবে। সারা দুনিয়ার মানুষ মরার আগ পর্যন্ত সারা দুনিয়াতে আসতেই থাকবে। পুরা সারা দুনিয়া সাফ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে এই জায়গাতে এই জায়গা জান কবজ করার ফেরি করতেছে। टूके सावस को छोड़ दिया, बदेश बदेश फेरे मारा, कज्जा काजल के लूटे है दिन रात बचा का नक्कारा। কাজ্জাক বলা হয় ডাকাতকে। ডাকাত তো এরকম চুপি চুপি আসে আর চুরি করে, কিন্তু আজরাইল আলাইহিস সালাম এরকম ডাকাত
যে বাবার সামনে থেকে ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতেছে, বাবার চোখের পানি ফালানো ছাড়া কিছুই করতে পারতেছে না, আবার ছেলের সামনে থেকে বাবাকে ধরে নিয়ে যেতেছে, ওই ছেলেরা বাবা বাবা চিৎকার দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারতেছে না। স্বামীর সামনে থেকে স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যেতেছে, স্বামীর চোখের পানি ছাড়া ছাড়া কিছুই করতে পারতেছে না। আবার স্ত্রীর সামনে স্বামীকে ধরে নিয়ে যাইতেছে, স্বামী কান্না ছাড়া কিছুই করতে পারতেছে না। বলতেছে কাজ্জাক আজলকে লুটে হে দিন রাত বাজাক্কা নাক্কারা। ওই আজরাইল আলাইহিস সালাম তো নাক্কারা বাজায় বাজায় নিয়ে যাইতেছে, এলাকাতে দেখা দেখা নিয়ে যাইতেছে। দেখো এরকম ভাবে তোমাদের সামনে থেকে এই সবাইকে আমি নিয়ে যাইতেছি, হ্যাঁ তোমাকে এরকম নিয়ে যাবো, তাড়াতাড়ি সতর্ক হও। क्या बदिया बेसा बेसुतर, क्या घूनी पल्ला सिर बरा, सब ठाट परा रह जाएगा, चुप लात जले के बन जाएगा। একদিন তো এরকমই হবে, যখন কিয়ামতের সিংহা ফুঁক দেওয়া হবে, সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে। ফাইদা জাতি তাম্মাতুল কুবরা, যখন সিংহের মধ্যে একটা মাত্র ফুঁক আসবে, ফাইদা নুফিকা ফিস-সূরি নাফকাতুন ওয়াহিদা, যখন সিংহের মধ্যে একটা মাত্র ফুঁক দেওয়া হবে, ফাইদা জাতি সাখ, যখন সিংহের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার আসবে, কি হবে? ওয়াহমিলাতিল আরদু ওয়াল জিবালু ফাদুক্কাতা দাক্কাতা ওয়াহিদা, সকল পৃথিবী এবং আসমান, ইদাস সামাউ শাক্কাত, আসমান টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, ওয়াইদা শামসু কুব্বিরাত, সূর্য টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, ওয়াইদা নুজুমু কাদারাত, যত গ্রহ নক্ষত্র আছে সব টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, ওয়াইদাল বিহারু ফুজ্জিরাত, যত সমুদ্র আছে সব শুকিয়ে যাবে, ওয়াইদাল কুবুর বুসিরাত, কবর থেকে সকল মানুষ উঠবে, আলিমাত নাফসুম মা কদ্দামাত ওয়া আখরাত, মানুষরা তখন বুঝতে পারবে যে আমি আখিরাতের জন্য কি পাঠাইছি, আর দুনিয়াতে তো আমার জিন্দেগি আমি নষ্ট করে আসছি। হ্যাঁ, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গায় বলতেছেন, হে আল্লাহ তাআলা, ইয়া হাল আতাল ইনসান, হে মানুষ, হ্যাঁ হিনুম মিনাদ দাহরি, তোমার জিন্দেগি থেকে এরকম একটা সময় আসে নাই, লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা, তুমি কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলা না। 100 বছর আগে আমি কোনো কিছু ছিলাম, আমার কোনো পরিচয় পরিচিতি ছিল? ইন্না খলাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজ, হে মানুষ, তোমাকে আমি এক ফোঁটা বিটকুটে নাপাকি থেকে সৃষ্টি করছি। আমার পরিচয় কি? আমি এক ফোঁটা নাপাকি ছিলাম, বিটকুটে নাপাকি। মুহাররব রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন বড় ওলি আল্লাহ ছিলেন, তার সামনে দিয়ে মুসাইয়্যিব রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই সময়ের যুগ শ্রেষ্ঠ বাদশা ছিল, বড় বাদশা ছিল। তা বাদশারা তো একটু অহংকারের সাথেই হাঁটে, হ্যাঁ, কারণ তাদের টাকা পয়সা আছে, টাকা পয়সা একটু বেশি হইলেই তো কথার, হ্যাঁ, ঢং ভিন্ন হয়ে যায়, চলার ঢং ভিন্ন হয়ে যায়, সে একটু অন্যরকম চলতে চায়। বাদশারও টাকা পয়সা যখন হয়ে গেছে, অহংকারের সাথে যখন যাইতেছিল, তো মুহাররব রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই বাদশার দিকে তেরা চোখে তাকাইছে, তখন ওই বাদশার মাইন্ডে লেগে গেছে, ইগুতে লেগে গেছে, আত্মমর্যাদার মধ্যে লেগে গেছে। তখন বাদশাহ বলতেছেন, ইয়া মুহাররব হাল্লা তারিফুনি, এ মুহাররব, তুমি কি আমাকে চিনো না? আমার সাথে মানুষ কথা বলতে হইলেও বুঝে শোনা কথা বলতে হয়, অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি যদি আমি দেই তাহলে সে কথা বলে, তাহলে সে কথা বলতে পারে না। তুমি কিভাবে আমার দিকে টেরা চোখে তাকাইলা? তখন ওই ওলি আল্লাহ উত্তরে কি বলছেন, আরিফুকা আরিফু মিনকা, আমি তোমাকে তোমার থেকে ভালো চিনি। উত্তর শুনে আরো ঘাবড়ে গেছে, এটা কিরকম উত্তর দিলা? আমার বিবিও তো আমাকে চিনে না, যদিও তার সাথে আমি 20, 30, 40 বছর ধরে সংসার করতেছি, বিবিও তো আমাকে চিনতে পারে না, আমি কি? তখন বলতে, শোনো, তোমাকে আমি তোমার থেকে ভালো চিনি কিভাবে, শোনো। আউয়ালুহা নুতফাতুন ওয়া আখিরুহা জুফা, তোমার প্রথম পরিচয় আর পরিচিতি হচ্ছে তুমি প্রথম এক ফোঁটা নাপাকি ছিলা। হ্যাঁ, এটাই তো আমি আপনার পরিচয় আর পরিচিতি, এক ফোঁটা নাপাকি ছিলাম। আর শেষ পরিচয় হলো ওয়া আখিরুহা জিফা, মারা যাওয়ার পর আবার নাপাক হয়ে যাইবা, আবার তোমাকে গোসল করে আবার পাক করতে হবে। এই জন্যই তো মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে হয়। তো প্রথমও নাপাক, শেষও নাপাক। মুহাররব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, মাঝখানের পরিচয় তোমাকে আমি দিতেছি, বাইনাহুমা তাহমিলু কাদিরান নাজাসাতি, আর মাঝখানের পরিচয় হলো তুমি একটা নাপাকির ঝুড়ি, পেটের মধ্যে কয়েক কেজি নাপাকি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছ। হ্যাঁ, ফামান যুহজি আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ, যে জাহান্নাম থেকে বাঁচলো, জান্নাতে প্রবেশ হইলো, সে হইলো সফল, এছাড়া কেউ সফল না। আল কাইয়িসু মান দারা নাফসা ওয়া আমিলা লিমা বা'দাল মাউত,
বুদ্ধিমান তো ওই ব্যক্তি যে নিজেকে নিজে চিনে ফেলছে যে আমি 100 বছর আগে আমি ছিলাম না, আবার 100 বছর পরে থাকবো না। কি জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠাইলো? আল্লাহ তাআলা তো পাঠাইছে আখিরাত গুছানোর জন্য, আখিরাত করার জন্য, আল্লাহ রাসূলকে রাজি খুশি কইরা মারা যাওয়ার জন্য। এখন সে আখিরাতের জন্য সে তৈয়ারি নেওয়া শুরু করছে। ও আমিলা লিমা বাদাল মাউত, মৃত্যুর পরের এক জিন্দেগির জন্য সে কামানো শুরু করে দিছে। ওয়াল আজিসু মান ইত্তাবা হাওয়াহু ওয়া তামান্না আলাল্লাহিল আমানিয়া, আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে তার নফসের চাহিদা অনুযায়ী চলে, সে হারাম খাইতেছে, সুদ খাইতেছে, চোখের জিনা করতেছে, যা ইচ্ছা তা করতেছে, আর আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখতেছে যে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবে। ঠিক আছে, তারপরেও যে এরকম হালাল ভাবে চলতে গিয়ে তার ঘরের মধ্যে গোস্ত কোনোদিন আনতে পারে না, কারণ বাজারে যখন 1500 টাকা নিয়ে যায় তখন দেখে গোস্তের দামই চলে 600 টাকা। হ্যাঁ, যদি গোস্ত কিনে ডাল কেনার টাকা নাই, চাল কেনার টাকা নাই, তেল কেনার টাকা নাই। হ্যাঁ, সে গোস্তের দোকান ঘুরে আবার চাল ডাল ওই শাক নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। তার ছেলে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে, বাবা আমি এইগুলা দিয়ে খাইতে পারবো না, তোমার তো আমি বলছি